जो माने परमेश्वर ठारे भरोसा स्थापन करती से मानकर जत्न नियंते कारण ईश्वर आपणा प्रतिज्ञा पालन रे विश्वस्त अटंती ताहांकर मनोनीत लोकमान प्रति से सबु समय रे मनोयोग करिथांते से माने जेपरि ईश्वरंकर समस्त मंगल दान को निज जीवन रे अनुभव करिवे और ईश्वरंकर इच्छा अनुसार बंची पारिबे। आज कौन आमे से ईश्वरंकर आज्ञाबह हे ताहांक इच्छा अनुसार जीवन यापन करूछु कि जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मु आशा करे ईश्वरंकर दया एवं अनुग्रह हेतु आपण एवं आपणकर परिवार कुशल रे अछंती कारण सदा प्रभुंकर बहुविध दया आपण को मते आज पर्यंत जीवित रखी अछि। आपण नियमित ई कार्यक्रम देखुछंती एवं एथिरु शिक्षा लाभ करूछंती पुणी आत्मिक भाव रे आशीर्वाद प्राप्त होउछंती सेथिपाई आमाने ईश्वरंकर धन्यवाद करू। आपणकर मतामत आम को जणैया पाई चाहंती कि ताले स्क्रीन रे जो नंबर टी देखु अछंती सेई नंबर रे आज ही आम मान सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। प्रिय बंधु आमाने जिहोशिया पुस्तक प्रति दृष्टिपात करू अछु। आमी जेतेबेले एई पुस्तकर 19 अध्याय को आसु सेठारे 6टी गोष्ठी मध्यरे सेमानकर बास करिबा निमंते अधिकार करिथिबा देश को सेमानक मध्यरे विभाग करा जाउछि बा सेमानकु सेमानकर बांट दिया जाउछि। को गोष्ठी केउ स्थान रे रहिबे ताहा सेमानकर अधिकारर अंचल हबो से विषय रे निर्णय करा जाउछि। समस्तंकु बांटी देला परे जिहोशिया निज पाए किछि रखुछंती। जिहोशिया निज पाए भल जगह प्रथमे बाछिले नाही से प्रथमे अन्य मान को सुजोग देले ताहांकर नेतृत्व रे निस्वार्थपरता माने देखुछु। आजिर नेतृत्व को देखंतु अनेके साधारणतः स्वार्थपर ही थांते मु मो पाई मोर आगे सेटा को देखंती एवं जहा बळी जीव ताहा अन्य मानकर निमंते। जिहोशिया निजर सुविधा खोजिले नाही से अन्य मान को प्राधान्य दउछंती। निज ठारू अन्य को से श्रेष्ठ मने करुछंती। अन्य मान को प्राधान्य देवा द्वारा से मानक प्रति ताहांकर प्रेम से प्रकाश करुअछंती। आमे जेतेबेले 20 अध्याय को आसु सेठारे आउ किछि घटुथिबार आम माने देखु। वर्तमान जेउ नगर माने से माने निर्माण करुछंती ताहा कोनोसी दल निमंते नथिला कोनोसी गोष्ठी निमंते नथिला किंतु समुदाय इस्राएलीय जाति निमंते थिला। से नगर गुडी को आश्रय नगर बोली कहा जाउथिला। आमे पूर्वरु मध्य आश्रय नगर संपर्क रे किछिटा आलोचना करिछु। आश्रय नगर एथिपाई निर्माण करा जाइथिला जदि कोनोसी व्यक्ति अज्ञात सारे किछि अपराध करी बसे अबा सेई तार अपराध हेतु अज्ञात सारे अन्य केही जन ता द्वारा हत हो जाए तार प्राण रक्षा निमंते अर्थात जो लोकटीर हाथरू हुईत कुराड़ी खसी पड़िला गछ हाणु हाणु एवं तले थिबा लोकर प्राण चली गला ताहले जे गछ हाणुथिला तार रक्षार निमंते ए आश्रय नगर टी करा जायथिला। से लोकटी सेठाको दौड़ी पळैबो सेठारे से आपणा को रखिबो जेपरि से माने रक्षा पाई पारिबे अन्याय रे केही जेपरि दंड न पाए सेथिपाई 6टी आश्रय नगर निर्माण करा जायथिला। आजी आमर आश्रय नगर प्रभु जीशु अटंते। आमे जेकोसी परिस्थिति अबा अवस्था तांको निकट को जाई पारिबा एवं तांको ठारू
आमे सुरक्षा पाइपारिबा। आमे कौन सुरक्षार निमंते प्रभु जीशुଙ୍କ निकटକୁ आसुछु कि? आसंतु आज ए संपर्क रे आहुरी अधिक आलोचना करिबा, किंतु अध्ययन मध्यकु जिबा पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक संगीत शुणिबा। रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइछ जीवंत आहार। रक्षा करिबाकु पापी मानवर निजी होइछ जीवंत आहार। आनिछि रोटी दर्शन भेटी, आनिछि रोटी दर्शन भेटी, तुम महादान करी प्रचार। वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर, वंदना घेन प्रिय जीशु मोहर। आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम जियोशिया पुस्तकर 19 पर्वर प्रथम पदर आरंभ करी 20 पर्वर 9 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जीवा। तेबे एही पर्वरे आमे इस्राएलर सेही 6टी वंश मध्य जियोशिया किपरि भूमि बंटन कले ता देखिबाकु जीवा। तेबे 18 पर्वरे आमे देखिथिलु जे बिन्यामिन वंश जिहुदा और इफ्राइम और दान वंशर मध्यवर्ती अंचल रे अंश पाइले, किंतु आज आमे अन्य 6टी वंशर भूमि बंटन नहीं आलोचना करिबा। तेबे 19 पर्वर प्रथम पदरु 9 पद मध्य आमे देखिबाकु पारुछु जे सिमियोन वंश को जियोशिया भूमि बांटी दउछंती, जाके 19 पर्वर 9 पदरे लक्ष्य करबाकु पारु। तेबे एथि पूर्वरु आमे 15 पर्वरे देखिथिलु जे जिहुदा वंश को एक विशेष अंश दिया जाइथिला, कारण जिहुदा एक राजकीय वंश भाव में ख्याति लाभ करबाकु थिला, कारण एही वंश मध्यरु धार्मिकता और राजनैतिक दलर उत्थान हेबाकु थिला और एही वंश मध्यरे इस्राएल जातिर राजधानी निमंते एक नगर मध्य स्थापित हेबाकु थिला। आ सेही नगर हेउची जेरुसालेम, जहाँकि दाऊद राजांक द्वारा प्रतिष्ठित होइतिला। तेणुक आपण देखंतु एही भूमिर अंश मध्यरु जिहुदा गोष्ठी अधिक पाइथिले, कारण एही जिहुदा गोष्ठीरु एक राजकीय वंशर उत्थान हेबाकु थिला और सेमाने धर्म क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करबाकु थिला। आपण देखंतु जिहुदा को अधिक अंश दिया जाइथिबारु सेही जिहुदार अंश मध्यरु दक्षिण अंश सिमियोन को दिया जाइथिला। एठार मध्य हमकु एक आत्मिक शिक्षा मिले जे आमे ईश्वरଙ୍କ ठारू जो समस्त आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त हो तहरी जेपरि अन्य मानकु अंशी कराओ। केवल ताहा नुहे, आमे ईश्वरଙ୍କ ठारू जो समस्त विषय अधिक मात्रा रे पाइअछु तहरी जेपरि अन्य मानकु अंशी कराओ। होई पारे प्रभु आपनकु अत्यधिक धन देई थाई पारंती, बा आपनकु अत्यधिक भू संपत्ति देई थाई पारंती, अथवा आपनकु ज्ञान देई थाई पारंती, बा आपनकु शक्ति देई थाई पारंती, बा आपनकु आत्मिक आशीर्वाद रे परिपूर्ण करि थाई पारंती। जेकोसी उत्तम विषय होना कहीं ताहा जेपरि आमे अन्यकु देई ताहाकु साहाय्य करू। प्रिय बंधु, आपण आज निजको प्रश्न करंतु जे ईश्वर आपनकु जो विषय रे अधिक आशीर्वाद करियछन्ति ताहा कोन आपण अन्यर उपकार निमंते विनियोग करि पारिछन्ति कि? आपण कोन अन्यकु तहिरे अंशी कराई पारिछन्ति कि? ना आपण केवल निज स्वार्थ निमंते ताहा व्यवहार करियछन्ति? किंतु ईश्वर आमको जो समस्त विषय अधिक रूपे दान करियछन्ति से चाहते आमे जेपरि ताहाकु अन्यर उपकार निमंते व्यवहार करी अन्य मानकु तहिरे अंशी कराओ। आपण देखंतु जो वृक्ष अधिक फल फळे से अधिक लोकमानकर क्षुधा को निवारण करे, मात्र जो वृक्ष अल्प फल फळे से अल्प लोकमानकर क्षुधा को निवारण करे। किंतु आपण देखंतु जो वृक्ष फल धारण न करे ताहा निकटକୁ केही जाआंती नाही। तेणुकरी जो व्यक्ति निजर स्वार्थ निमंते ईश्वर देइतिबा धन को संचित करी रखे ताहाकु धनी कुआ जाए नाही, मात्र ताहाकु कृपण कुआ जाए। मात्र जो व्यक्ति ताहा अन्यर उपकार निमंते व्यवहार करे बा अन्य को तहिरे अंशी कराए ताहाकु प्रकृति लोके धनी बोली कहती। तेणुकरी प्रिय बंधु, ईश्वर आमको जो विषय रे अधिकरु अधिक आशीर्वाद करियछन्ते आमे जेपरि ताहा केवल निज निमंते धरि न रखु, मात्र अन्यर उपकार निमंते व्यवहार करू। होई पारे यह जागतिक बा आत्मिक, मात्र से जाउना कहीं आमे तहिरे अन्य को अंशी कराइबा निमंते चेष्टा करू। यापर यही 19 पर्वर 10 पदरु 48 पदरे आमे
ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 5 ବଂଶର ଭୂମି ବଣ୍ଟନ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ସେହି 5 ବଂଶ ହେଲେ ସବଲୁନ୍, ଇସାଖର, ଆସେର, ନପ୍ତାଲି ଓ ଦାନ। ତେବେ ଆମେ ସେହିସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଲେ ତାହା ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସବଲୁନ୍ ବଂଶ ଗାଲିଲିର ନିମ୍ନତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରି ତାହା ଅଧିକାର କଲେ। ଇସାଖର ତାବୋର ପର୍ବତରୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମରେ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କଲେ। ନପ୍ତାଲି ବଂଶ ଗାଲିଲିର ପୂର୍ବ ପାଖ, ଉପର ଓ ତଳ ଭୂମିକୁ ଅଧିକାର କରି ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦାନ ବଂଶ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଓ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରି ବାସ କଲେ ଓ ଆସେର ବଂଶ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରଠାରୁ ସବଲୁନ୍ ଓ ନପ୍ତାଲିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଯଦିଓ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତହିଁରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନିଗୂଢ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶକୁ ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଅଧିକାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ହୋଇ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି କିଣା ଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶକୁ ବିଭାଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭୂମିର ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବାସ ଯୋଗାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଚାଷବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ। ତାଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ଯୋଗାନ୍ତି ଓ ଭୂମିର ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସେହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ବା ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସୀମା ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଆମକୁ ଏହି ଅଂଶରୁ ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବାସ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆହାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛପା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଓ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ଯୋଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆମର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତାହାର ବିପରୀତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁ ଓ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଓ ତହିଁର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଥୀ କରି ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଉ, ତାହେଲେ ସେ ଆମର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ସେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ଜାଣିଥିବାରୁ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆଦେଶ ନ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପତନ କେଉଁଠାରେ ଘଟିଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆପଣ ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭାବ ନ ରଖି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାହା ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଓ ତାହାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ବା ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ପଥ ନ ପାଇବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି
ବା ପାଗଳ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି ବା ସେହି ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବା ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଜନକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖରୁ ବା ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ବରଂ ସମସ୍ୟା ବା ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି କିଣନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ପଥି ଓ ରୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତହିଁରେ ବିପରୀତ ଘଟେ ତାହେଲେ ରୋଗୀ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ କି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ୍ୟ ଓ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ। ସେହି ପଥ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଓ ସେହି ବୈଦ୍ୟ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ସେହି ବୈଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଖାଲି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୈଦ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ କେହି ବୈଦ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ହଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଶେଷରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ କେବଳ ଆମର ପରମ ବୈଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି କେବଳ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଦ୍ୟ, ଯିଏକି ଶାରୀରିକ ରୋଗରୁ ଓ ଆତ୍ମିକ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର ବୈଦ୍ୟ ରୂପେ ମାନିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ସମସ୍ୟାରୁ ବା ଆତ୍ମିକ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଜିହୋଶୁଆ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପର୍ବର 49-51 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ରୂପେ ଆପଣା ଆପଣା ସୀମାନୁସାରେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦେଶ ବିଭାଗ କରିବା ସମାପ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନଗର ମାଗିଲା, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ତିମ୍ମତ୍ ସେରହ ତାହାକୁ ଦେଲେ। ତାଉ ସେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ବାସ କଲା। ଇଲିଆସର ଯାଜକ ଓ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶସମୂହର ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନଗଣ ସିଲୋରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏରୂପେ ସେମାନେ ଦେଶ ବିଭାଗ କରିବା ସମାପ୍ତ କଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜିହୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ନେତା ଥିବାରୁ ସେ ଆପଣାର ପସନ୍ଦରେ ଅତି ଉର୍ବରା ଭୂମି ପସନ୍ଦ କରି ବାଛିଥିବେ। ମାତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଅନୁର୍ବରା ଭୂମି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ତାହା ଥିଲା ତିମ୍ମତ୍ ସେରହ, ଯାହାକି ସିଲୋରୁ 11 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲା। କ'ଣ ଜିହୋଶୁଆ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବରା ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୂମିକୁ ବାଛି ପାରିନଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜମି ବାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭୂମି ପସନ୍ଦ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଜଣେ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ନେତୃତ୍ୱ ପଦରେ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟର ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସେବାର ଜୀବନ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୋଶୁଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେପରି ସେହି ଆଶ୍ରୟ ନଗରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ 6ଟି ଆଶ୍ରୟ ନଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପଳାଇପାରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିବା। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେହିସବୁ ଆଶ୍ରୟନଗର କିପରି ଓ କେଉଁଠାରେ ହେବାକୁ ଥିଲା ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବର 11 ପଦଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟନଗର ହେବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ନିରୂପଣ କରିବ। ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଜନ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରେ ଏପରି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଓ ଯହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟନଗର ନିରୂପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 20 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଧ କରେ, ଏହାର 2ଟି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ସେ ଜାଣତରେ ବଧ କରିଥାଇପାରେ ବା ଅଜାଣତରେ ବଧ କରିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶ୍ରୟନଗରକୁ କେବଳ ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଦୌଡ଼ି ପଳାଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲା ଯେ କି ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବଧ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନରହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ମରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଅଜାଣତରେ କିପରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଧ କରିବ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟରେ କୁରାଢ଼ିଟି ଛିଟିକି ଯାଇ ବା ତାହାର ବେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ଯଦି ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ସେହି ଲୋକକୁ ବଧ କଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଓ ସେହି ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀ ଯଦି ସେହି ଆଶ୍ରୟନଗରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଇ ତହିଁରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣତରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଜାଣତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରିଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ହତ ନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେହି ଆଶ୍ରୟନଗରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ଏକ ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 20 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆଶ୍ରୟନଗରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଏକ ଅପରାଧୀକି ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଶ୍ରୟନଗର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏବ୍ରୀ 6 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ, ଏହି ଆଶ୍ରୟ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଦୋଷୀ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାନବ ଜାତି ଦୋଷୀ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି, ତେବେ ମୁଁ କିପରି ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ହେବି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋହର ପାପ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଓ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଓ ସେହି ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଉ। ଆମେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନା, ମାତ୍ର ଆମେ ଅଜାଣତରେ ତାହାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଉ, ତାହାଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବର 17 ଓ 18 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେହିସବୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟନଗର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କେଉଁପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଠାରେ ଏହି 20 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 6ଟି ଆଶ୍ରୟନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ 6ଟି ଆଶ୍ରୟନଗର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି।
କେଦସ୍, ସିଖିମ୍, କିରିୟଥର୍ବ ଯାହାକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ଥିଲା ଓ ବେତ୍ସର, ରାମୋଥ୍, ଗୋଲନ୍ ଏହି 3ଟି ଆଶ୍ରୟନଗର ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହି ଆଶ୍ରୟନଗର ସମସ୍ତ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନଥିଲା, ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସକାରୀ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତି ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ତଥା ମୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି ବା ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ବା ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାହାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି, ଏହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି କୃଷ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ସେହି କୃଷ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି କ୍ଷମା ମାଗି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆମର ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ବିଷୟରେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଏଥିପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଟ। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ, ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ। ତୁମର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହେଇଅଛ। ଗୌରବ କେବଳ ତୁମର ହଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ମାନୁଏଲ ପାଣି ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।